परम शांति बाबू जी। एस्ट्रोनॉमी में द ग्रेट डिबेट करके एक टॉपिक है जिसमें दो एस्ट्रोनॉमर की अलग अलग राय थी कि इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी कहाँ है। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या कभी हमें ये पता चल पाएगा कि हमारा यूनिवर्स, पहले यूनिवर्स दिखता कैसा है? क्या वो पृथ्वी की तरह गोल है, अंडाकार है, स्क्वायर है, चौरस है, लंबचौरस है? किस तरीके का हमारा यूनिवर्स है? और जिस तरीके से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी, हमारा सोलर सिस्टम एक आपने देखा होगा, एक लास्ट राउंड का जो आर्म है उसके अंदर हमारी सोलर सिस्टम या पृथ्वी है। तो क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि हमारी सोलर सिस्टम जो है ये अनंत गैलेक्सी के अंदर, तो ये यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम कौन सी जगह पर है, और ये यूनिवर्स स्क्वायर है, गोल है, कैसा है? ये दो क्वेश्चन जो है इसका हम आपसे जवाब चाहते हैं। इसे द ग्रेट डिबेट कहते हैं। आप बताइए परम शांति। परम शांति। देखो, जो यूनिवर्स के बारे में जो साइंटिस्ट बताते हैं कि कैसा है यूनिवर्स। जैसे धरती के बारे में तो हमने कई वीडियो में बताया कि हमारी धरती एक सोलर सिस्टम में है। हमारा जो सोलर सिस्टम में है वो सूर्य के आसपास घूम रही, वो तो सब जानते ही हैं, कॉमन चीज हो गई है। और हमारा जो सूर्य है वो पूरा हमारी मिल्की गैलेक्सी में घूम रहा है, चारों ओर प्रदक्षिणा कर रहा है। बीच में जो हमारी मिल्की वे के बीच में जो महापरमधाम मना सुपरमासिव ब्लैक होल है, उसका ग्रेविटी के पावर से वो सोलर सिस्टम, सभी सोलर सिस्टम, अरबों सोलर सिस्टम मना अरबों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। तो ऐसी तरह ये मिल्की वे गैलेक्सी, ये जो ऐसी तरह एक लोकल ग्रुप होता है कि मिल्की वे गैलेक्सी का कई अनेक लोकल ग्रुप हैं, जिसमें 50 से 100 लेकर 100 लेकर ग्रुप होता है। तो जो एक ग्रुप भी एक कि घूमते रहते हैं और वो गोल होते हैं। कोई कोई कभी चौरस नहीं दिखा, सभी गोल होते हैं, गोल, क्योंकि उसका क्रिएटर बीच में होता है। और बीच में जैसे गैलेक्सियां घूम रहे हैं तो गैलेक्सिया के बीच में एक महापरमधाम होता है, वो पावर होता है, सुपरमासिव ब्लैक होल जिसको कहते हैं। क्योंकि वो तो महापरमधाम है तो वो कैमरे में नहीं आएगा, तो वो ब्लैक होल कहेंगे उसको। तो ये गैलेक्सी भी, उसके पूरी गैलेक्सी भी घूम रही है चारों ओर, ऐसी सभी गैलेक्सियां घूम रही हैं। एक सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियों का होता है, तो सभी सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां भी चारों ओर घूम रही हैं। मतलब अपने अपने क्रिएटर के चारों ओर। क्रिएटर जो होता है, चाहे गैलेक्सी का हो, चाहे लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी का हो, या सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सिया का हो, या यूनिवर्स का हो, तो पूरे यूनिवर्स के अंदर आप गैलेक्सिया देखो तो गैलेक्सिया भी घूम रहे हैं। सोलर सिस्टम देखो तो सोलर सिस्टम भी तो गोल है, तो ब्रह्मांड भी गोल है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी भी गोल है, सब गोलम गोल है, गोल। क्योंकि बीच में महापरमधाम गोल है, चारों ओर उसकी ग्रेविटी पावर से चलने वाला सब गोल होता है। इसलिए सब गोल होता है, राउंड में घूमते हैं, राउंड में सब सोलर। जैसे एक सोलर सिस्टम में एक सूर्य के आसपास सभी ग्रह घूम रहे हैं ना, तो ज़्यादातर राउंड में ही घूम रहे हैं उसका जो घूमने की। तो ऐसी तरह सोलर सिस्टम भी घूम रहे हैं गैलेक्सियों में, और सारी गैलेक्सियाँ भी घूम रही हैं, वो भी इनका भी घूमने का एक राउंड होता है, तो गैलेक्सियाँ भी घूम रही हैं। तो ऐसी तरह यूनिवर्स भी एक राउंड में होता है। यूनिवर्स जीरो कला, यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स 20 कला से 16 कला तक, मतलब 16 कला से 20 कला तक एक परम धाम में है, जिसमें निराकारी सृष्टि का सर्जन हुआ। बाद में नीचे 16 कला से नीचे सृष्टि बनती गई, बनती गई, यूनिवर्स बनता गया। उसमें धीरे धीरे निराकारी से आकारी बने, आकारी सृष्टि बनी, और आकारी से फिर धीरे 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 8 कला से नीचे साकारी सृष्टि बनती गई, और 8 कला से नीचे जो साकारी सृष्टि बनती गई, मतलब बड़ी बड़ी गैलेक्सियाँ बनी, सुपर मासिव गैलेक्सियाँ बनी, उसके अंदर छोटी गैलेक्सियाँ बनी, उसके अंदर और छोटी, और गैलेक्सियों में सोलर सिस्टम बनते गए।
तो ये सब बनता गया, तो अल्टीमेट हमारी जो गैलेक्सी और जो यूनिवर्स भी हैं वो सब राउंड में है, गोल चारों ओर। जैसे यूनिवर्स का अब जीरो कला में आ गई, हमारी यूनिवर्स जीरो कला में है, उसका डायमीटर 2400 बिलियन लाइट ईयर्स है। तो उसमें से कुछ ही 93 बिलियन लाइट ईयर्स वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हैं, जो साइंस वालों के हिसाब से 93 बिलियन आउट ऑफ 2400 बिलियन लाइट ईयर्स। तो वो भी जीरो कला का है, डायमीटर है वो, जो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का डायमीटर है जीरो कला की हमारी गैलेक्सी, अरे यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स। यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महापरम धाम है, बहुत बड़ा पावर का एक जो क्रिएटर है, क्रिएटर यूनिवर्स का क्रिएटर खुद वहां रहता है। जैसे परम धाम होता है, एक सोलर सिस्टम माना ब्रह्मांड का एक परम धाम, जिनको निराकार शिव कहते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर, वो रहता है। ऐसी तरह महाशिव महापरम धाम में रहता है। ऐसी तरह परम महाशिव मतलब यूनिवर्स का क्रिएटर वो बीच में रहता है, सेंटर पॉइंट में, बहुत बड़ा उसके अंदर कम से कम 200 प्रकाश वर्ष का कम से कम उसका डायमीटर होगा वो, और उसके अंदर काफ़ी पावरफुल, कम से कम आज भी 8-10 कला का पावर तो उसके अंदर बीच में होगा सेंटर पॉइंट में। तो जैसे तरह हमारी गैलेक्सी में भी हैं 5 कला के आसपास होगा। तो ये सभी जो महापरम धाम होता है, परम महापरम धाम होता है, चाहे यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे ग्रेट यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स के बीच में हो, चाहे, तो ये सभी जो घूमते रहते हैं अपने क्रिएटर के पावर के, ग्रेविटी के पावर के आसपास घूमते रहते हैं। तो ये सभी गोल ही होते हैं, राउंड में होते हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि 3 कोने वाला है, त्रिकोण है, या 4 कोना वाला है, कोई 5 कोना वाला है, कोई 6 कोने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सब राउंड में घूमने वाले हैं, इसलिए सब राउंड ही है। एक लॉ है, नेचुरल लॉ, पावर का लॉ, ग्रेविटी, पावर से ग्रेविटी होती है। तो ये बहुत बड़े गहरे राज है, वो सब जानना समझना। साइंस वाले तो अब आत्मा तक नहीं पहुंचे, इसलिए बेचारे फिर भी अच्छे हैं कि 93 बिलियन लाइट ईयर्स ऑब्जर्वेबल, वहाँ तक तो दूरबीन ने उन्होंने जो ढूंढा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वहाँ तक और आगे बड़े ढूंढेंगे। तब तक तो बेहद की परमात्माएं जागृत होकर बहुत बड़ा रिसर्च करके आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम तत्वों में और परम तत्वों से परम लाइट में सबको ट्रांसफर कर देंगे। आगे आने वाला समय ज्ञान का है, नॉलेज का है। नॉलेज के समय, नॉलेज बेहद का परम ज्ञान का नॉलेज है, लोग ढूंढेंगे। पूरे यूनिवर्स के तो हमारे कई प्रकार के पिक्चर बने हुए थे, पहले छपाए भी थे, बड़े बड़े पिक्चर छपाए थे राउंड में। 16 कला से नीचे वाला वो 16 का से 20 कला का वो यूनिवर्स के बारे में काफ़ी बड़े पिक्चर छपवाए थे। और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, टुडेज यूनिवर्स, ऐसे कई हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, ऐसे कई सब्जेक्ट वाले वीडियो भी हैं। उसमें आप देखोगे तो राउंड में ही बताया जाता है, सब राउंड में मिलेगी आपको। पिक्चर देखना तो उसमें हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का वीडियो देखो तो उसमें सब समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा है, कैसे बना। आज का प्रश्न का जवाब भी चाहिए ना, क्यों ऐसे राउंड में सब बने, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब होना चाहिए, राउंड में ही होता है, क्यों होता है। तो उसी टाइम जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो देखो, सोचो, समझो, समझ में आ जाएगा। परम शांति। बेहद परम महाशांति, बेहद బాపూజీ ఒక యూనివర్స్లో మన బ్రహ్మాండం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ది గ్రేట్ డిబేట్, బ్రహ్మాండం యొక్క సంరచన అనేది ఏమిటి
అని చెప్తూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. పరం శాంతి బాపూజీ, నమస్తే. ఇక్కడ ది గ్రేట్ డిబేట్ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ ఎస్ట్రోనామీలో ఉన్నది. దీనిలో ఇద్దరు ఎస్ట్రోనామర్స్ వారి వారి యొక్క వేరు అభిప్రాయాలను మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ యూనివర్స్లో మన యొక్క పృథ్వీ ఎక్కడ ఉన్నది? ఇదే నా క్వశ్చన్ కూడా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నాను. మీరు మాకు దీని గురించి తెలియజేయగలరా? మన యూనివర్సు ఏ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది? యూనివర్సు కూడా మరి భూమిలాగే గుండ్రంగా ఉన్నదా, లేక అండాకారంగా ఉందా, స్క్వేర్ లాగా ఉందా, చతురస్రంగా ఉందా, దీర్ఘచతురస్రాకారంగా ఉన్నదా, వెడల్పుగా ఉన్నదా, బల్ల పరుపుగా ఉన్నదా? దీని గురించినటువంటి విషయాలు చాలామందికి చర్చనీయాంశంగా ఉంది. మన యూనివర్సు మరియు అన్ని యూనివర్సులాగే ఉన్నదా? మన యొక్క మిల్కీ వే గెలాక్సీలో మన పృథ్వీ, మన యొక్క బ్రహ్మాండం సోలార్ సిస్టమ్ను మీరు చూసే ఉన్నారు. ఒక లాస్ట్ రౌండ్ ఏదైతే ఆర్మ్ చక్రం ఉన్నదో, రెక్క ఉన్నదో, మరి దానిలో ఉందా, లేకపోతే మన సోలార్ సిస్టము గెలాక్సీ యొక్క మధ్య భాగంలో ఉందా? ఇప్పుడు గెలాక్సీ అంటే మధ్యలో నుండి చుట్టూ రేకుల్లాగా సైన్స్ వాళ్ళు చూపిస్తూ ఉన్నారు. క్లస్టర్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ అని. మన యొక్క సోలార్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ఉన్నది? గెలాక్సీ యొక్క లాస్ట్ రైట్ భుజం లోపల ఉన్నదా? మేము ఎప్పుడు దీన్ని తెలుసుకోలేదు. మన యొక్క సోలార్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అనంత బ్రహ్మాండాల మధ్యనే గెలాక్సీ లోపల ఉన్నది. ఇది యూనివర్స్ లోపల అనంత గెలాక్సీలు ఉన్నవి. అంటే యూనివర్స్లో గెలాక్సీలు ఉంటే గెలాక్సీలో సోలార్ సిస్టమ్ ఉన్నది. మరి ఎలాంటి ప్రదేశంలో ఇది ఉన్నది? యూనివర్సు గోళంగా ఉంటే, లేక సర్కిల్ లాగా చక్రాకారంగా ఉంటే, మరి ఈ యొక్క రెండు ప్రశ్నలకు విరుద్ధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మనము దీని యొక్క అర్థాన్ని ఆలోచించాలి అంటే మీ నుండి మేము జవాబు కోరుకుంటూ ఉన్నాము. ది గ్రేట్ డిబేట్ అని దేన్నైతే అంటూ ఉంటారో దాని గురించి మాకు కొద్దిగా వివరించండి అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ దీనికి సమాధానం చెప్తూ పిల్లలందరికీ కూడా పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే యూనివర్స్ గురించి మరి సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారో అది ఎలా ఉంది అని, మన భూమి గురించి ఏదైతే మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారో దీని గురించి నేను చాలా వీడియోలో కూడా చెప్పాను. మన భూమి ఏదైతే మన సోలార్ సిస్టంలో ఉన్నదో, మరి సూర్యుడు చుట్టూ కూడా గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా భూమి కూడా తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ కూడా తిరుగుతూ ఉంది అని అందరికీ తెలుసు. ఇది ఒక కామన్ విషయమే. మరి మన సూర్యుడు ఏదైతే ఉన్నదో అది పూర్తిగా మిల్కీవే గెలాక్సీలో తిరుగుతూ ఉన్నట్లే కదా, నలువైపులా ప్రదక్షిణం చేస్తూ ఉన్నది. మన యొక్క మిల్కీవే మధ్యలో ఏదైతే మహాపరంధామం అని సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అని సైంటిస్టులు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క మహాపరంధామం యొక్క గ్రావిటీ పవర్ తోటే సోలార్ సిస్టమ్స్ అనగా అనంత అరబం కరబం మిలియన్ ట్రిలియన్స్ అన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాయి. బ్రహ్మాండాలన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగానే మిల్కీ వే గెలాక్సీ మరి ఒక ఏదైతే లోకల్ గ్రూప్ ఉంటుంది చూడండి, అది గెలాక్సీ లాగా ఉంటూ ఉంటుంది. లోకల్ గ్రూప్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. దీనిలో 50 నుండి 100 మొదలుకొని గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఈ గ్రూపులో తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది గోళాకారంగానే ఉంటుంది, ఒక గోళంలాగా. ఇక ఎప్పటికీ కూడా ఇది వెడల్పుగా అనేది కనిపించదు, గుండ్రంగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని క్రియేటర్ మధ్య భాగంలో ఉంటారు.
మధ్యలో గెలాక్సీ ఈ మధ్యలో రచయిత అక్కడ ఉన్నప్పుడు చుట్టూ బ్రహ్మాండాలు ఏ విధంగా ఉంటూ ఉంటాయో, మరి మహాపరంధామం ఉన్నదో దాని యొక్క పవర్ నుండి మరి ఈ సోలార్ సిస్టమ్స్ అన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక ఏదైతే మిల్కీ వే సూపర్ మాసీ బ్లాక్ హోల్ అని దేన్నైతే అంటూ ఉన్నామో అది మహాపరంధామం యొక్క సెంటర్ పాయింట్. అక్కడ పరం లైట్ పవర్ ఉంది. ఇది కెమెరాకి కనపడదు, అందుకని అక్కడ ఏదో నల్లగా ఉన్నట్టుగా బ్లాక్ హోల్గా చెప్పేసుకుంటూ ఉన్నారు, దాన్ని అనేస్తూ ఉన్నారు. ఇది పూర్తిగా గెలాక్సీ లోపల ఉన్నది. బ్రహ్మాండాలన్నీ గెలాక్సీలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి నలువైపులా. మరి యూనివర్స్లో గెలాక్సీలన్నీ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇక సూపర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ ది గెలాక్సీ అని కూడా దీన్ని అనొచ్చు. సూపర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ గెలాక్సీ నలువైపులా మరి యూనివర్స్లో తిరుగుతూ ఉన్నట్లు. తమ తమ క్రియేటర్సు అంటే నలువైపులా ఉన్నారనే కదా. ఎవరైతే క్రియేటర్సు మరి గెలాక్సీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ, బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన కానివ్వండి, యూనివర్స్కి సంబంధించిన కానివ్వండి, లోకల్ గ్రూప్ ఆఫ్ గెలాక్సీలుగా ఇది సూపర్ క్లస్టర్ ఆఫ్ గెలాక్సీలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. దీన్ని యూనివర్స్ అని అంటూ ఉన్నారు. పూర్తిగా యూనివర్స్ లోపల గెలాక్సీలని చూస్తూ ఉన్నారు. గెలాక్సీ లోపల సోలార్ సిస్టమ్స్ అని బ్రహ్మాండాలు అని కనిపిస్తూ ఉన్నాయని చూస్తూ ఉన్నారు. మరి బ్రహ్మాండం కూడా గోళాకారంగానే ఉంది, మహాబ్రహ్మాండం కూడా గోళాకారంగానే ఉంది, గుండ్రంగా. మరి గోళాలు గోళాలుగానే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మధ్యలో మహాపరంధామం యొక్క గోళము ఉంటుంది. దాని నలువైపులా దాని యొక్క పవర్, గ్రావిటీ పవర్ తోటి ఈ యొక్క బ్రహ్మాండాల యొక్క గోళాలు తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. అందుకనే అన్నీ కూడా గోళాలుగానే ఉంటూ ఉంటాయి, రౌండ్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కూడా అన్నీ. కానీ పైన కదలికలు వీళ్ళు తెలుసుకోలేని కారణం వల్ల వాళ్ళ యొక్క మరి మైక్రోస్కోప్లోనో ఏదైతే ఉన్నదో మరి శాటిలైట్ ద్వారా వాళ్ళు చూస్తున్నది కొంచెం రెక్కల్లాగా ఉంటుంది, ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా సోలార్ సిస్టంలో ఒక సూర్యుడు మరి పరస్పరం అన్ని గ్రహాలు సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నాయో ఎక్కువగా రౌండ్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ తిరగటము అనేటువంటిది ఒక దూరంగా ఒక సిస్టమేటిక్గా ఇంత దూరం వైశాల్యంలో ఇంత దూరం ఉండాలి కక్షలు అని అంటూ ఉంటారు. ఆ కక్షల లోపల అవి తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా గెలాక్సీలన్నీ కూడా యూనివర్స్ లోపల వాటి కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నది. ఒక కక్షలోకి ఇంకో కక్ష పోలేదు. పోయిందనుకోండి బ్రహ్మాండాలు గుద్దుకుంటాయి, గెలాక్సీలు గుద్దుకుంటూ ఉంటాయి. అందుకని ఈ తిరగటంలో ఒక రౌండే అనేది ఉండాలి. ఆ రౌండ్లోకి ఇంకోటి రావటానికి వీల్లేదు. ఒక్కొక్కటి ఒక తన రౌండ్లో ఉంటూ ఉంటుంది. ఇలాగే ఇప్పుడు మనం ఇదే విధంగా యూనివర్స్లో కూడా ఒక రౌండ్ లాగే ఉంటుంది. యూనివర్సు 0 కళలా ఉన్నది. మన యూనివర్స్ అయితే 20 కళల నుండి 16 కళలు, 16 నుండి 20 కళల వరకు కూడా ఉంటుంది. 20 కళలు వరకు పరంధామం పైన ఉంటుంది. 20 కళల పైన పరంధామం అనేది ఉంటుంది. అక్కడ నిరాకారి సృష్టి యొక్క రచన అనేది జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత క్రింద 16 కళల నుండి క్రింద రచన అనేది జరుగుతుంది. ఇలా 16 కళల నుంచి తయారవుతూ యూనివర్సు తయారైంది. నెమ్మదిగా నిరాకారి నుండి ఆకారిగా అయిపోయింది. ఆకారి సృష్టి తయారైంది. ఆకారి సృష్టి నుండి నెమ్మదిగా 8 కళలకు వచ్చేటప్పటికి కింద మరి సాకార సృష్టి తయారవటం బిగినైంది. 8 కళల నుండి ఇంకా కిందకు వచ్చేటప్పటికి సాకార సృష్టి అవటమే కాకుండా అది పూర్తిగా పంచతత్వాల ప్రపంచంగా తయారైంది. ఇక్కడ అందుకే పెద్ద గెలాక్సీలు ఉన్నాయి. అందుకని సూపర్ మాసీ గెలాక్సీగా తయారైపోయింది. దీని లోపల చిన్న గెలాక్సీలు కూడా ఉన్నాయి. లోపల చిన్నవి మరియు గెలాక్సీల్లో సోలార్ సిస్టమ్లుగా తయారైపోయినవి. ఇవన్నీ ఇలా తయారవుతూనే ఉంటూ ఉన్నాయి. అల్టిమేట్గా మన యొక్క గెలాక్సీ మరియు ఏదైతే యూనివర్స్ ఉన్నదో ఇవన్నీ కూడా రౌండ్గానే ఉంటూ ఉన్నాయి. గోళంగా నలువైపులా తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. మన యూనివర్సు 0 కళలో ఉన్న దీని యొక్క డయామీటరు 2400 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్. దీని నుండి ఇప్పుడు సైన్స్ వాళ్ళు 93 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ అంటూ అబ్జర్వబుల్గా
యూనివర్సు అంటే దృశ్య ప్రపంచంగా, దృశ్యమైనటువంటి యూనివర్సుగా మరి వాళ్ళు చూశారు. సైన్స్ వాళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఇంతవరకు మరి వాళ్ళకు వెళ్ళిన దారి ఎంతవరకు వెళ్ళామని లెక్కలు వేసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి ఇప్పుడు 2400 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ అంటే మరి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి? అది కూడా జీరో కళలోనే. మరి 2400 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ డయామీటర్ ఉంటే జీరో కళ అంటే మన యూనివర్స్ ఇంకెంత గొప్పగా ఉందో ఆలోచించండి. యూనివర్స్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో మహాపరంధామము ఉన్నది. ఇది చాలా పెద్ద పవర్ కలిగినటువంటి ఒక సృష్టి. ఏదైతే దీనిలో క్రియేటర్ ఉన్నారో అది ఆ క్రియేషన్ మొత్తం కూడా ఆ క్రియేటరు యూనివర్సు స్వయంగా చేశాడు. ఆయన స్వయంగా అక్కడే ఉంటారు. ఏ విధంగా పరంధామంలో అనగా ఒక సోలార్ సిస్టమ్ బ్రహ్మాండం యొక్క పరంధామంలో నిరాకార శివుడు ఉన్నట్లు ఈయన్ని పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని అంటారు. అక్కడ పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క శివుడు. ఈ విధంగా మహాశివుడు అంటే మహాపరంధామంలో ఉంటారు. అదేవిధంగా మహాశివుడు మరి యూనివర్స్ లోపల క్రియేటర్ మధ్య భాగంలో ఉంటూ ఉంటారు. సెంటర్ పాయింట్ ఇది చాలా గొప్ప సెంటర్ పాయింట్ అనే అనుకోవాలి. దగ్గరలో ఇది తక్కువలో తక్కువ 200 ప్రకాశ సంవత్సరాల కంటే తక్కువేమీ అంత డయామీటర్ గల పెద్ద సెంటర్ పాయింట్ అన్నమాట. దీని లోపల చాలా పవర్ ఉంటుంది. తక్కువలో తక్కువ ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఎప్పుడో క్రియేషన్ కాబడినటువంటి యూనివర్సు కొన్ని కోట్ల బిలియన్ల సంవత్సరాలు అయిపోయింది. ఇప్పటికీ దాని లోపల 8 నుండి 10 కళల పవర్ ఉంది. అంటే స్టార్టింగ్లో మరి 20 కళల పవర్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు సగానికి వచ్చేసినట్లే ఆ పవర్. దీనిన్నిటి మధ్యన అక్కడ పవర్ ఉంది సెంటర్ పాయింట్లో. ఈ విధంగా మన గెలాక్సీలో కూడా 5 కళల పవరు సూపర్ మాసి బ్లాక్ హోల్ అంటూ ఏదైతే సైంటిస్టులు చూస్తూ చెప్తూ ఉన్నారో అక్కడ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మహాపరంధామంలో ఉన్న పవరు. ఇక్కడ మహాపరంధామం అనగా యూనివర్స్ మధ్య భాగంలో గ్రేట్ యూనివర్సు మధ్య లోపల గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల ఈ మన యూనివర్సు ఉన్నాయి. మరి గ్రేట్ యూనివర్స్ కూడా మధ్యలోనే పవర్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ మరి యూనివర్సు తిరుగుతూ ఉంటాయి. గ్రేట్ యూనివర్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గ్రేట్ యూనివర్స్ లోపల మరి ఉంటాయి. అది కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్ రచయిత అది సెంటర్ పాయింట్ మధ్యలోనే ఉంటుంది. దాని చుట్టూ కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాగా తమ యొక్క క్రియేటర్ గ్రావిటీ పవర్ తోటే వారి యొక్క రచనని నడిపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి రచయిత చుట్టుప్రక్కలే తన యొక్క రచన తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా గోళాకారంగానే ఉంటాయి, రౌండ్ షేప్లోనే ఉంటాయి, రౌండ్గానే తిరుగుతూ ఉంటాయి. అంతేకాని 3 కోణాలు వెడల్పుగా త్రికోణాకారంగా లేకపోతే 4 కోణాలుగాను చతురస్రంగాను దీర్ఘచతురస్రంగాను లేకపోతే 5 కోణాలుగాను 8 భుజాలు కలిగినట్టుగా ఇలాగా అలా ఏమీ ఉండదు. రౌండ్గానే తిరుగుతూ ఉంటాయి. అన్నీ రౌండ్గా ఉంటూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇది ఒక న్యాచురల్ లా, పవర్ ఆఫ్ లా. ఇది పవర్ తోటి మరి గ్రేవిటీ అనేది ఉంటుంది, అంటే ఆకర్షణ. ఈ పవరు రౌండ్గా ఉన్నప్పుడు దాని నుండి ఆకర్షణతోటే చుట్టుపక్కల ఉన్నాయని తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది చాలా గుహ్యమైనటువంటి రహస్యము. అందరూ తెలుసుకుని అర్థం చేసుకోవాలి. సైన్స్ వాళ్ళైతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఆత్మనే గుర్తించలేదు. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క సైన్స్ సాధనాలతోటి సైంటిస్టులు చూసింది 93 బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్నే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, విజువల్ దృశ్యము గల ప్రపంచము అని వాళ్ళ యొక్క దూరదర్శిని ద్వారా వాళ్ళు చూస్తూ వెతుకుతూ వాళ్ళకి కనిపెట్టింది వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు. అయితే యూనివర్స్ ఎంతవరకు ఇంకా ముందుకు పెరిగిందో వాళ్ళు వెతకాల్సి ఉంది కదా. మరి అప్పటి వరకు కూడా బేహద్ద ఆత్మలో జాగృతి అయిపోతే చాలా గొప్ప రీసెర్చ్ చేసి ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయిపోతే పరమతత్వాల నుండి లైట్లోకి వారు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది అయిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏదైతే లైట్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఇంకా రాబోయేటువంటి సమయంలో జ్ఞానము నాలెడ్జి బేహద్దు
పరమ జ్ఞానము, నాలెడ్జ్ని తీసుకోవటానికి వెతుకుతూ ఉంటారు. పూర్తిగా యూనివర్సు మొత్తం కూడా ఈ యొక్క వెతుకులాట అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనకు చాలా రకాలుగా దీని గురించి నేను పిక్చర్స్ వేసి ఫస్ట్ నేను చెప్పాను. ప్రింటింగ్ పుస్తకాల్లో కూడా పిక్చర్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా రౌండ్గానే వేయటం జరిగింది. మీరందరూ కూడా చూశారు. 16 కళల క్రింద ఏదైతే యూనివర్స్ గురించి చాలా పెద్ద పిక్చర్ వేసి చూపించాము. క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్, మరి డీటెయిల్గా యూనివర్స్ గురించి, హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ అని చాలా సబ్జెక్టు. ఇది పెద్ద సబ్జెక్టు. దీని గురించి వీడియోలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. మీరందరూ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. రౌండ్లోనే ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. రౌండ్లోనే అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మరి లభిస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఆ యొక్క పిక్చర్స్ని చూడండి. హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ వీడియోలను చూడండి. దాని లోపల మీకు అన్నీ అర్థమైపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే యూనివర్స్ ఎలా తయారైంది, గెలాక్సీ ఎలా తయారైంది, భూమి ఎలా తయారైంది అనేటువంటి అనేక ప్రశ్నలకు జవాబు వీటిలో లభిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా రౌండ్లో అన్నీ ఉన్నాయి అంటే దానికి ప్రశ్న కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. ఆ టైంలో హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్ పూర్తి వీడియో తయారు చేసాం. చూడండి, ఆలోచించి అర్థం చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ के बेहद परम परम महाशांति है, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్యమైనటువంటి అద్భుతమైనవి, మరి దివ్య దృష్టితోటి బాపు చూసి టైం ట్రావెలింగ్ చేసి అక్కడ అన్నీ కూడా చెప్పినటువంటి అద్భుత జ్ఞానము మీ యొక్క మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి. మా ఛానల్లోకి వెళితే మీరు ప్లేలిస్ట్ లోపల మీకు చక్కటి వీడియోలు మీకు అందుతూ ఉంటాయి. సైన్స్ కంటే మరి ఏదైతే గొప్ప జ్ఞానము మరి ఏ పుస్తకాల్లో లేనిది తండ్రి తన దివ్య నేత్రంతో చూసి చెప్పినవి. మీరు జ్ఞానిగా తెలుసుకోవాలి అంటే వీటిని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి ఓపెన్ చేసి వీడియోలను వినండి, చూడండి. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.